دہشت گرد اسرائیلی ریاست کی غزہ میں جارحیت جاری، رہائشی علاقوں کے ساتھ اسپتالوں، مہاجر کیمپوں پر بھی بمباری، غزہ کھنڈر بن گیا۔ 35 روز میں شہادتیں 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 28,000 فلسطینی زخمی ہوئے، شہید افراد میں 4,506 بچے بھی شامل۔ ڈیفنس آف چلڈرن انٹرنیشنل کے مطابق غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ 1967 سے 2023 تک اتنے بچے قتل نہیں ہوئے۔ انسانی زندگیاں نگلنے والا شاطر نتن یاہو اعتماد کا بھی قاتل نکلا۔ غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان مظلوموں کو قتل کرنے کے لیے بچھایا گیا جال ثابت ہوا۔ سیز فائر کا وعدہ کرنے کے باوجود صہیونی ریاست نے مظلوموں کی بستی پر آگ و خون کی بارش کر دی۔ بچی کھچی عمارتوں، مساجد اور اسپتالوں پر پہلے سے بھی زیادہ بم گرا دیے گئے۔ غزہ کے شمالی اور مغربی حصے کے بعد اب جنوب کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا۔ گھر بار چھوڑ کر جانے والے ہزاروں افراد مسلسل طیاروں اور ٹینکوں کے نشانے پر ہیں۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین کیمپ میں اسرائیلی فوج گھس گئی۔ غزہ میں باغات اور کھیل کے میدان قبرستان بن گئے ہیں اور سیر و تفریح کے مقامات پر میتوں کی اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے۔ سڑکوں، باغات اور اسپتالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فریج، ٹرکوں اور آئس کریم محفوظ کرنے والی گاڑیوں میں میتیں رکھی جا رہی ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا ٹارگٹ حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ غزہ تاراج لیکن نتن یاہو کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اسرائیل نے بستیوں کے بعد اسپتالوں پر بھی قیامت ڈھا دی، بلڈ بینکس پر بھی بم گرا دیے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی کوریج کرنے والے صحافی حملہ ور قرار دے دیے گئے۔ اسرائیل کی غزہ بمباری کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیے جانے لگیں۔ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے والوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ رکن اسرائیلی اسمبلی ڈینی ڈینین نے کہا ہے کہ تمام صحافیوں کے نام خاتمے کی فہرست میں شامل کیے جائیں اور یہ تمام لوگ حملہ ور تصور کیے جائیں گے۔ شدت پسند اسرائیلی فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان OIC اجلاس میں تجاویز پیش کرے گا۔ پہلے بھی جب اسرائیل نے قبضے کی کوشش کی تو گوریلا جنگ ہوئی تھی۔ نتن یاہو ناکام ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں معتدل قیادت سے حالات میں بہتری کا امکان ہے۔ زندگی سے بھرپور غزہ کو قبرستان بنانے کی داستان، اسرائیل کی غزہ کو تاراج کرنے کے مناظر، ہستہ بستہ غزہ تباہی اور بربادی کی داستان بن گیا۔ ہر الیکشن میں کنگز پارٹی سامنے آتی ہے۔ آئندہ انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا۔ نون لیگ اور MQM کے اتحاد کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی۔ بلاول بھٹو نے 4 جملوں میں بڑے اشارے دے دیے۔ کہا قمر جاوید باجوہ کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پر پیغام آیا کہ وہ نیوٹرل ہیں۔ عدم اعتماد سے 2 روز پہلے پیغام آیا کہ تحریک واپس لیں، الیکشن کرائیں گے۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ BAP بنانے والوں کو نہیں لوں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کا کہنا ہے کہ یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہوگی۔ بلوچستان میں آئندہ حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی، جبکہ عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ سیاسی قمیص پہنے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ بعض سردار 70 سال سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ توشخانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد کے احتساب عدالت نے جائیداد ضبطی کے احکامات واپس لے لیے۔ نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت نے جائیداد ضبطی کے احکامات واپس لیے۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطی احکامات اکتوبر 2020 میں دیے گئے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیدادیں، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ جج محمد بشیر نے نواز شریف کی جائیداد واپسی کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے لاہور میں بعض مارکیٹیں اور دکانیں بند کرانے کا سخت نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ کے فوری نوٹس کے بعد بند کرائی گئی مارکیٹیں اور دکانیں دوبارہ کھل گئیں۔ جیل روڈ، مولانا شوکت علی روڈ اور جوہر ٹاؤن کار ڈیلرز کی دکانیں بھی اوپن ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آج مارکیٹیں بند کرانے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ کس کے کہنے پر بعض علاقوں میں بازار بند کرائے گئے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایکشن کے بعد پولیس اہلکار مارکیٹوں سے غائب ہو گئے۔ تاجر رہنماؤں نے کاروبار کی اجازت پر سید محسن نقوی سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بارش اور حکومتی اقدامات سے اسموگ میں نمایاں کمی آئی۔ اسموگ سے نمٹنا قومی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کو بھی پنجاب حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔
तभी हम इस आफत से नबुरदाज़मा हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का 25 रोज़ में रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का तीसरा दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने खसाला खुर्द अडियाला इंटरचेंज की साइट का मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मंसूबे के अर्थ वर्क का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मंसूबे पर तेज़ रफ्तारी से काम किया जाए। रावलपिंडी रिंग रोड को जितना जल्द मुमकिन हो मुकम्मल किया जाए। प्रोजेक्ट की तकमील से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को आमदोरफ्त से बेपनाह सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने 38 किलोमीटर तवील रूट का फ़ज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रावलपिंडी रिंग रोड 38.3 किलोमीटर तवील और 6 लेन्स पर मुश्तमिल है। रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर के लिए हैवी मशीनरी पहुंच गई। सबवेज और नकासियाब के रास्तों और रोड्स सेक्शन की तामीर शुरू कर दी गई। रावलपिंडी रिंग रोड के लिए मतलूबा अराजी कॉन्ट्रैक्टर के सुपुर्द हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर के 7 मकामात पर ट्रैफिक बहाली के प्लान की मंजूरी दे दी। कादिर तोबाश चौक, करीम ब्लॉक, खोखर चौक, निश्तर चौक, शिमला हिल, जोड़े पुल और गजुमता प्लान की मंजूरी दी गई। कजलबाश चौक, दुबई चौक और गड़ी शाहू चौक के बहाली प्लान की मंजूरी नहीं दी गई। कादिर तोबाश चौक गोल चक्कर को बंद करके 2 तरफा प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। टीपा को फंड्स की मंजूरी और कानूनी कार्रवाई करके टेंडर्स लगाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले किए गए। रायवेंट में तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने आलमी तबलीगी मराकज़ रायवेंट का दौरा किया और वहाँ इंतजामात और सहूलतों का जायज़ा लिया। अकाबरीन आलमी तबलीगी इज्तिमा ने पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई कौमी टीम के बड़ी मुश्किल बन गई। न्यूजीलैंड की जीत ने अगर मगर की राह दिखाई। फर्जी जमा तफरीक में ऐसे तो हो जाए, लेकिन वैसे होना नामुमकिन सा है। कौमी टीम कल इंग्लैंड से टकराएगी। वर्ल्ड कप का पहला मरहला खत्म होने के करीब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। कोलकाता में शेड्यूल अपने आखिरी लीग मैच में अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो उसे पूरी इंग्लैंड टीम को 50 रन पर आउट करना होगा। मगर मुश्किल यह है कि ग्रीन शर्ट्स को हदफ 2.3 ओवर्स यानी सिर्फ 15 गेंदों पर पूरा करना होगा। अगर इंग्लैंड ने टोटल को 150 तक पहुंचा दिया तो शाहीनों को 22 गेंदों पर मतलूबा हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इसे इंग्लैंड को 287 या इससे ज्यादा रन से शिकस्त देना होगी, यानी इंग्लिश टीम के खिलाफ 300 रन बनाना होंगे और बाबाए क्रिकेट को सिर्फ 13 रन पर ढेर करना होगा। टॉस जीतना और 400 प्लस स्कोर करना ही सेमीफाइनल में जाने का वाहिद रास्ता है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने का मौका ही खत्म हो जाए। टीम का फख्र बनेगा फिर कौम का फख्र। कप्तान बाबर आजम ने भी फख्र जमान से धुआंधार और लंबी इनिंग्स की उम्मीद लगा ली। स्टाइलिश बल्लेबाज के कंधे पर रन्स का पहाड़ खड़ा करने की हिकमत अमली तैयार। कहते हैं फख्र टिक गया तो मतलूबा रन रेट मिल सकता है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने के सवाल पर कहा कि वतन वापसी के बाद देखा जाएगा। सेमीफाइनल से पहले बाबर 11 का सख्त इम्तहान। ग्रीन शर्ट्स कल इंग्लैंड से मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अनहोनी की मुंतजर है। क्रिकेट लवर्स ने कौमी टीम से मायूसी का इजहार कर दिया। देखिए कराची से आयशा आफरीन की रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा? पाकिस्तानी कौम किसी मौजज़े की मुंतजिर। कौमी टीम जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच से पहले सेमीफाइनल में जाने के लिए अगर मगर का शिकार थी, अब श्रीलंका की तारीखी शिकस्त के बाद शाहीनों के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी। यकीन का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स का सेमीफाइनल में पहुंचना अब नामुमकिन हो चुका है। इन्हें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो 15% ही चांसेस है पाकिस्तान का, 85% इंग्लैंड का है और सेमीफाइनल में 80-85% तो न्यूजीलैंड है। फिलहाल पाकिस्तान का तो बहुत कम है। बस ये तो प्लेयर को सही खेलना चाहिए। अभी प्लेयर सही नहीं खेल रहे तो मैच सेमीफाइनल से तो कट जाएगा। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 287 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी। अब देखना यह है कि शाहीन के परों में कितना दम है।
सियासी मुदाखलत श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ले डूबी। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। श्रीलंका क्रिकेट के मामलात आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए गए। भारत से शिकस्त के बाद वज़ीर खेल ने पूरा बोर्ड बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के फैसले के खिलाफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अदालत से रुजू किया था। श्रीलंकन बोर्ड की मुअत्तली ख़त्म करने की शराइत जल्द तय की जाएंगी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल किया। रासी वान डोसान ने 76 रन स्कोर करके फतह से हमकिनार कराया। फेलोक वायो ने 39, क्विंटन डिकॉक ने 41 रन बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,391 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमाकारों के वारे न्यारे, कहते हैं मुस्बत इक्तसादी खबरों के पेश नज़र एतमाद बहाल हो रहा है। तवक्को है मुस्तकबिल में तेजी का यह सिलसिला जारी रहेगा। और आगे बढ़ते हुए बताएं कि बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि स्मगलिंग रोकने के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। बरामदात 16 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 47 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। अक्टूबर में मुल्की बरामदात में 63 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा किया गया।